ओम शांति 17 सेप्टेम्बर 2020 बाबांकर साकार महावाक्य बाबा कहउचंती मधुर संतानगण तुम मानंको ही पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही उत्तमरु उत्तम पुरुष हेबाकु पड़िबो। समस्तक ठारू उत्तम पुरुष हेउचंती लक्ष्मी नारायण। प्रश्न तुम पिला माने बाबांको सहित क्यों एक गुप्त कार्य करुच? उत्तर आदि सनातन देवीदेवता धर्म एवं देवी राजधानी स्थापनार कार्य तुम माने बाबा सहित गुप्त रूप से करुछ। बगीचार मालिक बाबा आसी कंटार जंगल को फूलर बगीचा करुछंती। सही बगीचारे कौनसी प्रकारर भयानक जीवजंतु बा दुखदायी जिनिस रहिबो नाही। आजिर गीत होछि आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती। निश्चय शरीर द्वारा ही बुझाइबे ना। आत्मा शरीर बिना कौनसी कार्य करि पारिबो नाही। आत्मिक बाबांको मध्य थरे मात्र पुरुषोत्तम संगम जुगरे शरीर आधार नेबाकू पड़िथाए। एही संगम जुग को पुरुषोत्तम जुग मध्य कुहाजिबो। काहेकि ना एही संगम जुग परे पुणी सत्य जुग आसीबो। सत्य जुग को मध्य पुरुषोत्तम जुग कुहाजिबो। बाबा आसी पुरुषोत्तम जुगर स्थापना करुछंती। संगम जुगरे बाबा आसुथिबारु एहा मध्य पुरुषोत्तम जुग हैला ना। एठारे ही पिला माननकु पुरुषोत्तम कराउछंती। पुणी तुमे पुरुषोत्तम नुआ दुनिया रे रहिबो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तमरु उत्तम पुरुष एही राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण अटंती। एही ज्ञान मध्य तुम पाखरे अछि। अन्य धर्मावलंबी माने मध्य मानिबे जे वास्तव रे लक्ष्मी नारायण स्वर्गर मालिक थिले। भारतर केते श्रेष्ठ महिमा रहिछि किंतु भारतवासी निजे ही जानि नाहंती। कहउचंती मध्य अमुक स्वर्गवासी हेला किंतु स्वर्ग की प्रकार जिनिस एकथा केही बुझी नाहंती। निजे ही सिद्ध करुचंती जे स्वर्ग को गला। यार अर्थ नरकरे थिला। स्वर्ग तो जेबे बाबा स्थापन करिबे तेबे हेबो। स्वर्ग नुआ दुनिया को ही कुहा जाउछि। दुईटी जिनिस अटे ना, स्वर्ग एवं नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लक्ष लक्ष वर्ष कहि देउचंती। तुमे पिला माने जानिଛ जे ए दुनिया काली स्वर्ग थिला। एमानकर राजत्व थिला। पुणी बाबांको ठारू संपत्ति नेउछ। बाबा कहउचंती मधुर गेला संतान माने तुम आत्मा पतित होई जाइथिबारु नरकरे ही अछि। कहउचंती मध्य एबे कलिजुग शेष हेबा पई 40,000 वर्ष बाकी अछि। तेबे निश्चय कलिजुगवासी कुहा जीव ना। पुराना दुनिया तो अटे ना। मनुष्य बिचारा घोर अंधकार रे अछंती। शेष समय जेबे निया लागिबो तेबे एमाने सबु विनाश होई जिवे। पुरुषार्थर कर्म अनुसार तुम मानकर प्रीति बुद्धि रही। जेते प्रीति बुद्धि थिबो सेते उच्च पद पाइबो। सकाल उठी बहुत स्नेहर सहित बाबा को मने पकाइबा उचित। प्रेमर अश्रु पछे आसु काहेकि ना बहुत समय परे बाबा आसी मिसुचंती। बाबा आपण आसी हमकु दुखरु मुक्त करुचंती। आमे विषय सागर रे बुड़ी केते दुखी होई आसीचु। वर्तमान यहा रौरव नरक अटे। एबे बाबा सारा चक्रर रहस्य बुझाउचंती। मूल बतन कोन एकथा मध्य आसी बुझाउचंती। आगरो तुमे जानि नथिलो यहा कंटार जंगल कहा जाउची। स्वर्ग को ईश्वरंकर बगीचा अथवा फूलर बगीचा कहा जाउची। बाबा को बगीचार मालिक मध्य कहा जाउची ना। तुमको फूलर पुणी कंटा किए करूची? रावण। तुमे माने जानिछ भारत फूलर बगीचा थिला एबे जंगल होई जाइछि। जंगल रे जीवजंतु बिछा आदि थांती ना। सत्य जुग रे कोनोसी भयंकर जीवजंतु आदि रहिबे नाही। शास्त्र रे तो बहुत कथा लिखि दैछंती। कृष्ण को सर्प दंशन कला इत्यादि इत्यादि। कृष्ण को पुणी द्वापर को नहीं जाइछंती। बाबा बुझाइछंती भक्ति पूरा अलगा जिनिस अटे। ज्ञानर सागर एक बाबा ही अटंती।
ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନା, ପତିତ ପାବନ କେବଳ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ସଦ୍ଗତିର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଦୁଇଟି, ମୁକ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ନିଜର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାଙ୍କୁ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ସବୁ ସାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇନକର୍ପୋରିଆଲ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତା, ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳ ବତନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ମନମନା ଭବ। ବାସ୍, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲ। ଏହା ତ ବୁଝା ପଡୁଛି। ଅଲଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଅମରପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଅମରନାଥ, ତୁମେ ପାର୍ବତୀମାନଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଅମରନାଥକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ହେଲା ଠକାମି, ଟିକିଏ ହେଲେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ସବୁ ମିଛ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗ୍ଲାସକୁ ଗ୍ଲାସ କହିବା ମିଛ। ବାକି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏକା ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ହୀରା ମୋତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ନା। ଆଜିକାଲି କୃତ୍ରିମର ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଚମକ ସତ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କୃତ୍ରିମ ପଥର ସବୁ ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି। ଅସଲି ଓ ନକଲିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରଖିଥାନ୍ତି। ମୋତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନକଲି ବାହାରିଛି, ଟିକେ ବି ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଢେର ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାରର ଦୋକାନ ଅଟେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦୋକାନ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି ଚାଲି ଆସୁଛି। ନା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଶେଷରେ ସଙ୍ଗମର ସେହିଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆସି ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ। ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହେବ, ଏପରି ହେବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନୂଆ ରକ୍ତ ଏମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା କରି ପଥର ଆଦି ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ହଙ୍ଗାମା କରିବାରେ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି।
ସେମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୂଆ ରକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ରକ୍ତର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହା ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ନା ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମଦିନ ବାତିଲ କରିଦେବା ଉଚିତ। କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁଆଇବି। ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନା। ତାହା ହେଲା ଆସୁରୀ ଜନ୍ମ, ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ତେବେ ହିଁ ଏହା କରିବା ସମ୍ଭବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରି ପୁଣି ଯାଇ ଆସୁରୀ ଜନ୍ମରେ ପଡ଼ିବା। ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବିବାହର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହକୁ ଯେପରି ଭଲ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନରକକୁ ଯିବାର ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା। ବାବା ବସି ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନ ମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆସୁରୀ ଜନ୍ମ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ଏହି ରାୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ତେବେ ହିଁ ହେବ। ବାସ୍, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲି, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ତମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପରଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ଅନ୍ତକାଲେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବ। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଅ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବା ଏବଂ ଚକ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ। ତାହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲିଥିବ, ତେବେ ଅନ୍ତକାଳରେ ସ୍ମୃତି ଆସିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଏବେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅପବିତ୍ର ଅଟେ, ତେବେ ଶରୀର ପୁଣି ପବିତ୍ର କିପରି ମିଳିବ? ବାବା ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାବା ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା, ଖାଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ନୁହେଁ ସୁନାରେ ମିଶିଥାଏ। 24 କ୍ୟାରେଟରୁ 22 କ୍ୟାରେଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ରୂପା ମିଶାଇବେ। ଏବେ ତ ସୁନା ହିଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦେଖ ନୋଟ ମଧ୍ୟ କିପରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାଗଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏପରି ହୋଇ ଆସୁଛି। ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କାହାର ତଳାସି ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହାର ମାଟିରେ ଦବିଯିବ, ବିଷମ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଅଛି କି? ତୁମକୁ ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମ ପଇସାରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ନିବାସ କରିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜ ରାଜତିଲକ ନେଉଛ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେବ ତ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନା। କୃପା ଅଥବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ପଢ଼ାଇବା ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଧର୍ମ। କୃପାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସରକାର ଠାରୁ ଦରମା ମିଳିଥାଏ, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ାଇବେ। ଏତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପଦ୍ମପଦମ୍ପତି ହେଉଛ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ପଦମର ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦମ୍ପତି ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ସାହୁକାର ଅମର ହେଉଛ। କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତୁମର ଆୟୁ ପୂରା ହୋଇଯାଉଛି, ତୁମେ ଅମର ହୋଇଯାଉଛ। ସେମାନେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ଥିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ପାଣ୍ଡବ। କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ କେହି ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବା ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, 6 ଫୁଟର ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ତ ବଡ଼ କରି ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଭିବିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। 12 ମାସରେ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟହ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଡବଲ ପୂଜା ହେଉଛି। ମୋର ତ କେବଳ ଆତ୍ମା ଅଥବା ଲିଙ୍ଗର ହିଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ତୁମର ଶାଲିଗ୍ରାମ ରୂପରେ ଏବଂ ଦେବତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ କେତେ ଶାଲିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ ବଡ଼ ହେଲେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଗହନ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ, ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ, ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଆସୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତାହା ପୁନର୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜକୁ ରାଜତିଲକ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଶରୀର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତ ଅଛି ସେଠାରେ ଅଶରୀର ହେବା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଖେଳ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେପରି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କର, ତେବେ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଖେଳ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲାଇବାର ଆତ୍ମିକ ବୋମା ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଦୈହିକ ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ମାଟିର ବୋଝଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।